آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں ارجمند علی خان۔ آج 76واں یوم جمہوریہ منایا جا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے نئی دلی کے کرتویہ پتھ پر تقریبات میں ملک کی قیادت کی اور پریڈ کی سلامی دی۔ انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو نے یوم جمہوریہ تقریبات میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ رنگا رنگ پریڈ میں شامل 31 جھانکیوں نے سورنم بھارت، وراثت اور وکاس کے موضوع کی عکاسی کی۔ 139 ممتاز افراد کو اس سال کے پدم ایوارڈز کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ ان میں سشیل مودی، ایم ٹی واسودیون نائر، جسٹس جے ایس کھیر، پنکج ادھاس، ببیک ڈیبرائے اور اسامہ سوزوکی شامل ہیں۔ اور ایتھلیٹکس میں فرانس میں بھارت کی جیوتی یاراجی نے خواتین کے 60 میٹر کے انڈور ہرڈلز مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ آج 76واں یوم جمہوریہ منایا جا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے نئی دلی میں کرتویہ پتھ پر یوم جمہوریہ کا جشن منانے میں ملک کی قیادت کی۔ جیتی جے جے مم بھارتم مم بھارتم۔ تقریبات کا آغاز نیشنل وار میموریل پر وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے سے ہوا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو تقریب کے مہمان خصوصی انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو کے ہمراہ روایتی بگھی میں کرتویہ پتھ پر پہنچی۔ قومی پرچم لہرائے جانے کے بعد 21 توپوں کی سلامی کے ساتھ قومی ترانہ گایا گیا۔ 105 ملی میٹر کی لائٹ فیلڈ گنز کا استعمال کرتے ہوئے توپوں کی سلامی دی گئی۔ ملک کے مختلف حصوں سے موسیقی کے الگ الگ ساز استعمال کرتے ہوئے 300 کلچرل فنکاروں نے سارے جہاں سے اچھا کی دھن بجائی۔ MI-17 ہیلی کاپٹروں نے دھوج کی شکل میں پھولوں کی پتیاں برسائیں۔ کرتویہ پتھ پر T-90 ٹینک بھیشم، ناگ میزائل نظام، برہموس، پناکا ملٹی لانچر راکٹ نظام، اگنی بان ملٹی بیرل راکٹ لانچر، آکاش اسلحہ نظام، مربوط جنگی نگرانی نظام، سبھی طرح کے راستوں پر کام آنے والی گاڑی چیتک اور ہلکی خصوصی گاڑی بجرنگ کی نمائش کی گئی۔ انڈونیشیا کے 190 اہلکاروں پر مشتمل بینڈ کے دستے اور 160 اہلکاروں کے مارچنگ دستے نے پریڈ میں حصہ لیا۔ مختلف ریاستوں، مرکز کے زیر انتظام علاقوں اور مرکزی سرکار کی وزارتوں اور محکموں کی 31 جھانکیاں پریڈ میں شامل تھیں، جس میں سورنم بھارت، وراثت اور وکاس کے موضوع کی عکاسی کی گئی۔ پہلی بار کرتویہ پتھ پر فوج کی تینوں شاخوں کی جھانکی کے ذریعے یکجہتی اور اتحاد کے جذبے کا مظاہرہ کیا گیا۔ ہریانہ کی جھانکی میں بھگوت گیتا اور اتر پردیش کی جھانکی میں 2025 کے مہاکمبھ کی عکاسی کی گئی۔ 47 ہوائی جہازوں کے فلائی پاسٹ کے ساتھ اس تقریب کا اختتام ہوا۔ اس میں رافیل، Su-30، جیگوار، C-130، ڈورنیئر 228 اور AN-32 ہوائی جہازوں، نیز اپاچے اور MI-17 ہیلی کاپٹروں نے حصہ لیا۔ And there you can see the Trishul formation comprising 3 Sukhoi 30 MKI air dominance fighter aircraft flying at a speed of 900 kilometers per hour. پریڈ دیکھنے کے لیے سرکار کے خصوصی مہمانوں کے طور پر زندگی کے مختلف شعبوں سے وابستہ افراد کو ملک اور معاشرے کی تعمیر میں ان کے رول کو تسلیم کرتے ہوئے مدعو کیا گیا تھا۔ 34 زمروں میں 10,000 افراد خصوصی مہمان کی حیثیت سے پریڈ دیکھنے کے لیے وہاں موجود تھے۔ ان میں مختلف گاؤں کے سرپنچ، دستکاری اور ہتھکرگھا شعبے کے کاریگر، SHG ارکان، آشا اور آنگن واڑی کارکن، نیز سڑکوں کی تعمیر سے وابستہ کارکن شامل تھے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مختلف ریاستوں، مرکز کے زیر انتظام علاقوں اور بیرون ملک سے بھی یوم جمہوریہ تقریبات کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ مہاراشٹر میں 76واں یوم جمہوریہ حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ریاست کے گورنر CP رادھا کرشنن نے دادر میں چھترپتی شیواجی مہاراج میدان میں قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر گورنر موصوف نے کہا کہ مہاراشٹر سبھی شعبوں میں آگے بڑھ رہا ہے۔ مدھیہ پردیش میں وزیر اعلیٰ موہن یادو نے اندور میں قومی پرچم لہرایا اور سرکار کی کامیابیوں کو اجاگر کیا۔
आसाम में भी गुवाहाटी में यौम जमहूरिया की तकरीबात की इत्तलात मौसूल हुई हैं। छत्तीसगढ़ में यौम जमहूरिया का जश्न पूरे जोश व खरोश और हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। बड़ी तकरीब राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में हुई। जम्मू कश्मीर में यौम जमहूरिया की तकरीबात सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त में रिवायती जोश व खरोश के साथ पुरम तौर पर गुजर गईं। बड़ी तकरीब श्रीनगर में हुई। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में यौम जमहूरिया की बड़ी तकरीब में तिरंगा लहराया। इस मौके पर नायब वज़ीर आला ने कहा कि जम्मू कश्मीर बदस्तूर भारत का ताज है और ये तरक्की के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की ज़ेर क़यादत सरकार इस सफ़र को पूरे जोश और वरवले के साथ आगे बढ़ाएगी। बिहार में 76वां यौम जमहूरिया रिवायती जोश व खरोश और हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। रियासती सतह की असल तकरीब पटना के गांधी मैदान में हुई, जहां गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने कौमी परचम लहराया और परेड की सलामी दी। तकरीब से खिताब करते हुए बिहार के गवर्नर ने कहा कि रियासती हुकूमत नौजवानों को नौकरियां फराहम करने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। 76वां यौम जमहूरिया मगरबी बंगाल में पूरी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। कोलकाता में रेड रोड पर बड़ी रियासती तकरीब का एहतमाम किया गया। गवर्नर डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने तिरंगा लहराया। त्रिपुरा में यौम जमहूरिया हुब्बुल वतनी के जज्बे और पूरी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। त्रिपुरा के गवर्नर इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने तिरंगा लहराया और परेड की सलामी ली, जिसमें बीएसएफ, आसाम राइफल्स, सीआरपीएफ, त्रिपुरा रियासती राइफल्स, मिजोरम पुलिस और होमगार्ड्स के दस्तों ने हिस्सा लिया। कोलंबो में भारतीय हाई कमीशन और श्रीलंका में दीगर सिफारती दफातर में भी भारत का 76वां यौम जमहूरिया मनाया गया। बांग्लादेश में ढाका में भारतीय हाई कमीशन में भारत का 76वां यौम जमहूरिया जोश व खरोश और हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ मनाया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने साल 2025 के लिए 139 पद्म अवार्ड्स अता किए जाने की मंजूरी दी है। पद्म अवार्ड्स की फहरिस्त में 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड्स शामिल हैं। इन अवार्ड्स याफ्तगान में 23 खवातीन भी हैं। इस फहरिस्त में गैर मुल्की एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई के जुमरे से 10 अफराद और 13 बादज मर्ग अवार्ड याफ्तगान हैं। भारतीय मुसन्निफ और अदीब एमटी वासुदेवन नायर, सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के साबिक चेयरमैन ओसामू सुजुकी और गुलकारा शारदा सिन्हा को बादज मर्ग पद्म विभूषण से नवाजा गया है। गुलकार पंकज उदास और माहिर इक़्तिसादियात विवेक देवरॉय को बादज मर्ग पद्म भूषण से सरफराज किया गया है। हॉकी खिलाड़ी पीआर श्रीजेश को भी पद्म भूषण अवार्ड अता किया गया है। क्रिकेट खिलाड़ी आर अश्विन और फुटबॉल खिलाड़ी आईएम विजयन को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। पद्म विभूषण अवार्ड किसी भी शोबे में गैर मामूली और मुमताज खिदमात के लिए, जबकि पद्म भूषण अवार्ड आला किस्म की मुमताज खिदमात और पद्मश्री अवार्ड्स मुमताज खिदमात के लिए अता किए जाते हैं। एथलेटिक्स में फ्रांस में खवातीन के 60 मीटर इंडोर हर्डल्स मुकाबले में भारत की ज्योति यरज्जी ने अपना कौमी रिकॉर्ड तोड़ते हुए सोने का तमगा जीता है। ज्योति खवातीन के 100 मीटर हर्डल्स में पहले ही नेशनल रिकॉर्ड बना चुकी हैं। उन्होंने फाइनल में 8.04 सेकेंड्स में जीत हासिल की। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस में आज मेलबर्न पार्क में अमेरिका की टेलर टाउनसेंड और चेक जमहूरिया की कैटरीना सिनाकोवा की आलमी सतह पर सरफहरिस्त जोड़ी ने खवातीन डबल्स का खिताब जीत लिया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। आज 76वां यौम जमहूरिया मनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर उन्होंने तकरीबात में मुल्क की क़यादत की और परेड की सलामी दी। इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सोबियांतो ने यौम जमहूरिया तकरीबात में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। रंगारंग परेड में शामिल 31 झांकियों ने स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास के मौजू की अक्कासी की। 139 मुमताज अफराद को इस साल के पद्म अवार्ड्स के लिए मुंतखब किया गया है। और एथलेटिक्स में फ्रांस में भारत की ज्योति यरज्जी ने खवातीन के 60 मीटर के इंडोर हर्डल्स मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।